салому алайкум дӯстон, бародарон, хоҳарон, падару модарони азизу гиромӣ. хуш омадед ба барномаи навбатии 60 дақиқа дар канали Паймон Лайф. умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. ман бо шумо ҳастам Салим Султонзода. хуш дӯстони азиз, аз дидани шумо боз ба хонадони шумо меҳмон шудам ба тариқи навор ҳам бошад, барои мо хеле хурсандӣ аст. Барои мо ин хеле ҷои фахру ҷои воқеан шодӣ аст. дӯстон, бародарони азиз, хоҳарони гиромӣ, имрӯз мавзӯе ки мо мехостам бо шумо дар бораи он суҳбат кунем, яке аз дарди ҷомеаи мо аст. Яке аз мавзӯъҳо аст ки мардуми мо, ҷомеаи мо, миллати мо, халқи мо чанд сол аст аз он ранҷ мекашад. ранҷи онро тамоми қишри ҷомеа мебинанд. чӣ ҷавонон бошанд, чӣ калонсолон бошанд, чӣ хурдсолон. он ҳам бошад муҳоҷирати меҳнатӣ. муҳоҷират. вақте ки ҳамин калимаи муҳоҷиратро мегӯям, бовар кунед дӯстон, дар бадани худам як ларза ба вуҷуд меояд. дард ба вуҷуд меояд. дарднок аст. муҳоҷир будан, муҳоҷир шудан, муҳоҷирро интизор будан, ин дарднок аст. ин дард ба миллати мо, ба ҷомеаи мо мутаассифона имрӯз он қадар шинос шудааст ки ягон оиларо, ягон хонаводаро намедонем ки шояд ғайр аз ҳамин чанд хонавода аз роҳбарон дигар хонаводае нест ки муҳоҷир надошта бошад. худи ҷавон, худи нафаре ки муҳоҷират мекунад, дар ғам, дар азоб, дар кулфат, дар мушкилӣ рӯз ба сар мебарад. аз ӯ ҳам дарди бештарро падару модари ӯ мебинад. интизор дар роҳи писараш, дуогӯи писараш ки нони ҳалолашро ба осонӣ пайдо кунад, дар зери зулму шиканҷа қарор нагирад, дар шаҳри мусофирӣ худованд нигаҳбонаш бошад. дар ин хел дуоҳо ҳастанд. дарди дигар ҳамсарони онҳо ки моҳшуморӣ мекунанд, солшуморӣ мекунанд, рӯзшуморӣ мекунанд ки то ҷуфти ҳалолашон наздашон биёяд, то ин зиндагӣ, ин бори зиндагиро якҷоя кашанд, бо якдигар бошанд. ва аз ҳама дардноктарин ва аз ҳама ҷонкоҳтарин ва метавон гуфт паёмади бадтарини ин раванд, яъне муҳоҷират, ин таъсираш ба фарзандон аст, ба кӯдакон аст. кӯдак ба воя мерасад, падарашро хуб намедонад ё модарашро хуб намедонад. чаро? чунки ӯ дар мусофират буд, дар муҳоҷират буд. ин дард мардуми моро гирифтааст. ҳоло мо эътибор наметиҳем. ҷомеа бепарво аст, дар ғами худаш аст. чӣ хел кунад муҳоҷир равад биёд. аммо фарзандоне ки дар ин замон ба воя расида истоданд, бо ҳамон дард, бо як таъсири зери таъсири равонӣ ба воя расида истоданд ки бе тарбияи падар, бе сер шудан аз меҳри падар, баъзе фарзандонро ман медонам ки аз меҳри модар ҳам канда шудаанд. ва имрӯз ин мавзӯи мо анаҳмин аст. дарди муҳоҷират. тоҷикистон дар гирдоби муҳоҷират гирифтор шудааст, мутаассифона. ва мо ҳамин рӯз мехоҳем дар бораи ҳамин гап занем. ин дардро мо бояд аниқ кунем. мо бояд дар бораи ин гап занем ва ҷомеа бояд донад ки афроди ин ҷомеа, афроде ки бо сиёсат сару кор доранд, онҳо чӣ назарҳое доранд, коршиносон чӣ мегӯянд. ва умуман ҳар як нафар худаш бояд дар атрофи худаш нигоҳ карда фикр кунад ки дар атрофи ӯ чӣ гузашта истодааст. ҳамин аст дӯстон барномаи имрӯзи мо. ва ман бисёр дар бораи чӣ будани муҳоҷирати меҳнатӣ истодан намехоҳам. агарчи дар бораи дигар мавзӯъҳо ман мехостам пеш аз оғоз даъват кардани меҳмони барнома 15 минут 20 минут гап занам, аммо ҳозир ҳоҷат нест. чаро? чунки ҳар якти шумо тамошобин хуб медонед, ҳар якти шумо ё муҳоҷир ҳастед, ё дар интизори роҳи муҳоҷир ҳастед, ё худ муҳоҷир ҳастед, ё фарзандонатон муҳоҷир ҳастанд, ё шавҳаратон муҳоҷир аст, ё падаротон муҳоҷир аст, ё бародаротон. хулас ин дарде аст ки мо наметавон аз он чашм пӯшид ва онро бояд гуфт ва онро муаррифӣ кардан ҳам мушкил аст. вақте ки ин дардро мегӯям, чӣ хел ки дар оғози барнома гуфтам, қалби худам дард мекунад. хуш дӯстон, барномаи мо ном дорад 60 дақиқа ва он дар 60 дақиқа мо онро ба хотима мерасонем. ва аз ҳозир ба аз ҳамаи шумо даъват мекунам то ба ин канали YouTube бо номи Паймон Лайф обуна шавед. фикру назарҳои худро нависед дар шарҳҳо
پیشنهادها باشد میتوانید مستقیما با من نویسید در کانال مثال سلیم سلطانزاده در فیسبوک است، در تلگرام است، یا میتوانید به واسطه در زیر همین یوتیوب نویسید. پیشنهاد کنید در باره کدام موضوع با کدام مهمان ها صحبت کنیم. خلاص هر چی که در دارید میتوان گفت. شرط نیست با نام و نسب خودتان باشد، با یک نام و نسب مستعار با یک نام ساخته هم میتوانید پیشنهاد خود را نویسید. ما شما را درک میکنیم، میشنویم. خلاص مهمان امروزی ما برادران، دوست عزیز ما الهام جان یعقوبزاده، اکثر تماشابینان این نفر را میشناسید. این برادر ما راهبر اساسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی و یکی از راهبران پیمان ملی تاجیکستان هستند. یعنی گفته میتوانم گفت که حرفی که حاضر برادر الهام جان میگویند این از نقطه نظری هم یک راهبر اساسیاسیون مهاجران است و هم از نقطه نظری پیمان ملی تاجیکستان است. و آقای الهام جان خوش آمدید به برنامه. صدای ما هست؟ سلام علیکم. بله میتونم. سلام علیکم سلیم جان و سلام علیکم هموطنان و اونهایی که ما رو این ساعت میبینید. بهترین، خیلی خرسندم که تکلیف ما رو قبول کردید و این در این یک موضوعی که خیلی دلضرب است و داغ جامعه، داغ روز است و درد جامعه، درد ملت است، در این موضوع ما رو همراهی میکنید. خیلی ما از شما خرسند هستیم. حاضر آقای الهام جان، من میخواستم با شما با چند سوال مراجعت کنم که تا در این موضوع ما روشنایی های وارد کنیم. حاضر اینا بینید که مسئله مهاجرت واقعا یک مهاجرت هست، درد است که میتوان گفت یک مصیبت شده از بالای مردم. در دوام 30 سال تاریخ تاجیکستان بعد از رسیدن به استقلالیتش، همین روند یعنی مهاجر شدن مردم روز از روز بیشتر شده است. روز از روز بیشتر. بله ما در گذشته مثال نه به استقلالیت رسیدیم، بعضی از ساختارهای اجتماعی و دولتداری و برهم خورده بود چون در شوروی بودیم، تاجیکستان مستقل شد و بعضی از ساختارها از نو پیدا شدن. اینها رو میفهمیم. از جهت اقتصادی اجتماعی مشکل ها سر راه آمدن، جنگ شهروندی را پس سر کردیم. اما بعد از جنگ، بعد از استقرار صلح، حکومت تاجیکستان چند برنامه را پیریزی کرد، روی دستش گرفت تا صف مهاجرت را کم کند. صف مهاجرت را به هر حال همین خیلی میگوید حکومت، دعوای این را دارد. ما میبینیم در تلویزیون ها که هر روز مثال راهبریت کشور در این ناحیه، در اون شهر، در این منطقه یک کارخانه را باز میکنند، یک لنتر میبرد، یک کارخانه میکشند. اینا بینید که ما میدونیم که کشور در عموم و حکومت کشور برنامه ها را راه اندازی میکند، اما صف مهاجرت کم نمیشود. اگر در گذشته از یک خانواده یک کس میرفته باشه، از یک خانواده 2 نفر میرفت. به نظر ما چنین میرسد که دیگر حکومت همین روند را کنترل کرده نمیتواند. کنترل از دست داده است، یعنی کنترل کردن مهاجر شدن مردم را از دست داده است. یا اینکه شاید که برای حکومت این منفعت آور باشد که مردم مهاجرت میکنند. نظر شما چی است در این موضوع؟ بله سلیم جان، خیلی یک سوال مناسب و سوال جدی است و این موضوع هم موضوع جدی و داغ مردم هر روزی ما است. مهاجرت یک مشکلات اساسی تاجیک‌ها است و اصلا این برنامه‌ای که شما 60 دقیقه نامگذاشته کردید و همیشه از مردم طلب میکنید همیشه 60 دقیقه باشد و 60 دقیقه باید برنامه تمام شود، برای مهاجرت این 60 دقیقه و 600 دقیقه و 6000 دقیقه واقعا نمیرسد، چون موج یا مثلا ابیام این موضوع خیلی کلان است و من میخوام اول چند نقطه نظری خودم یا درباره این مهاجرت بگویم که اصلا عامل‌های افزایشگری که شما گفتید واقعا درست است که روز از روز، ساعت به ساعت صف مهاجران مهنتی اگر ما اون روند رو نگاه کنیم ببینیم افزایش پیدا کرده. هیچ وقت در یگان حتی در وقت بیماری کرونا ویروس هم سطح مهاجرت به پایان رفته است. اگر ما دیگر کشورها رو نگاه کنیم ببینیم واقعا صف مهاجرت در همین مصیبت جهانی یا اون پاندمی جهانی که سال 2019 آخر سال 2019 و تا سال 2021 دوام کرد، صف مهاجرت کمتر شد، ولی نه در تاجیکستان. اصلا عامل‌های افزایش مهاجرت مهنتی در تاجیکستان چی است؟
من در همین جا سه عامل اساسی رو میبینم. واقعا اگر ما ببینیم عامل اساسی، عامل یکم این عامل خود افزایش یافتن اهالی جمهوری تاجیکستان است. ببینیم که سال 1992 ما 5 میلیون تاجیکستان 5 میلیون و 360 هزار اهالی داشت. یعنی که در این دوام 30 سال تا 2022 ماه اوگوست حکومت جمهوری تاجیکستان اعلان کردند که اهالی تاجیکستان 10 میلیون نفر شده است. یعنی که 100% یک مرتبه از 30 سال پیش اضافه شده است. اگر 5 میلیون بود حالا 10 میلیون شدیم و این یکی از عامل‌های هست که خود افزایش اهالی همین صف مهاجران رو زیاد کرد، اگرچند که برای این کشورها عامل نیست. این برای خاص برای تاجیکستان است، چون این روند رو اداره کرده نتوانست تاجیکستان، یعنی روند زیادشوی اهالی رو. و یکی تاجیکستان باز هم خوشبختانه در دنیا از همه سطح افزایش اهالیش بیشتر است، یعنی که در جاهای نمایان میزد 2.7% در یک سال. یعنی که تاجیکستان 2.7% هر سال اهالی زیاد می شود. مثلا در بعضی کشورهایی که شما زندگی داریم 0.81%، ولی در تاجیکستان 2.7% که این خود یک تاثیر برای صف افزایش مهاجران میدهد. و دو عاملی که دیگر حاضر میگم اینا عامل های خیلی خیلی تاثیررسان است. این دو عامل این یعنی که عامل اقتصادی است. وقتی که همین رژیم رحمانوف سر قدرت آمد، اولین کاری کرد این فروختن تمام کارخانه هایی که در تاجیکستان فعال بودند، کار میکردند و این روند فروش رو افزایش داد، یعنی به پیش برد و تا سال 92-97 در دوام این 5 سال که خود این 5 سال جنگ شهروندی میشد، ولی فروخت کارخانه ها در همونجا افزایش پیدا کرد و ببینید که 10,000 کارخانه رو تا سال 97 الکی فروخته شده بودند و این کارخانه ها رو که ها خرید؟ این کارخانه ها رو باز همون نماینده های پارلمان که اون وقتا قماندان ها اعضای پارلمان بود، بعد خودی حکومتدارانی که در حکومت کار میکردن با واسطه اukسیون آنها رو با یک چیز ناچیز خریدن. خوب خریدن، ولی این 10,000 کارخانه های کلان و میانه رو به یک آهنپاره ها تبدیل دادن، به یک کارخانه که پرمحصول بود، یک کارخانه که باید اونجا اهالی کشور کار میکرد، آنها رو به یک آهنپاره تبدیل دادن. تمام اون زمین ها رو راست کردن، به خانه و آسایشگاه و طرفخانه خود تبدیل دادن. خلاصه ببینید که در تنها شهر خوجند چند کارخانه بود. مثلا من مثال میبرم چرا این عامل اقتصادی برای ما ضرور است. در خوجند کابینت شاهی بافی بود که در اتحاد شوروی و در خود تاجیکستان خیلی معروف بود. زیاده از 10,000 نفر تو 3 بست کار میکرد، زیاده از 10,000 نفر کار میکرد و این محصولاتش در تمام دنیا بخصوص در کشورهای اتحاد شوروی و SNG امروزه اتحاد دولت‌های مستقل شهرت پیدا کرده بود و طلبات مالش یعنی که با بازار جهانی خریدار داشت. ولی این کارخانه فروخته شد و امروز این کارخانه تماما وجود ندارد تقریبا و چیزی که گفتم 10,000 شهروندان خوجند کار میکردن ولی حاضر از این نام نشانه نیست. یعنی دیگه کارخانه قالین بافی قیراقم که بسیاری ها این معرفت این کارخانه رو میدونند که قالین آن در بازار جهانی همتا نداشت، واقعا یک قالین با صفت زیبا و ارزشمند رو استحصال میکرد و این کارخانه قالین بافی قیراقم هم فروخته شد و چند سهام آن رو گرفتند و به منفعت‌های خود استفاده کردند. مثل همین کارخانه ها 10,000 کارخانه در تاجیکستان بود بزرگ و میانه که بیش از 1 میلیون، ببینید که 1 میلیون اهالی در همین کارخانه ها کار میکردند. از 5 میلیون 1 میلیون اهالی در همین کارخانه ها کار میکردند که اینها از بین رفت و یک بار وقتی که اهالی بیکار ماند صف مهاجرت آهسته افزایش پیدا کرد. مثل همین کارخانه‌های کنسرو براری، شیشه براری، کابینت گوشت که در اونجا مردم کار میکردند. و سوم عامل چرا صف مهاجران زیاد میشد، این عامل اساسیش با که تاثیر رسانی عامل سیاسی است که وقتی که
عامل سیاسی، یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان با زوری و با جنگ سر قدرت آمدند و این جنگ که سال 92 با دستگیری اگر بگویم ازبکستان، روسیه و خود با اون شیک‌هایی که امروز سر قدرت هستند جنگ را آغاز کردند و تا امروز این جنگ دوام دارد. ولی این جنگ تمام نشده است. آن صلحی که ما میگوییم صلح در ورق ماند و این جنگ دوام دارد و فضای چنین ساختند که در تاجیکستان تا حاضر این فضا وجود دارد، فضای ترس، فضای ناسالم، فضای فساد، فضای ترس و وهم و فضایی که برای خودی و بیگانه تقسیم کردند. وقتی که در این جامعه چنین فضا پیدا می شود، صف مهاجران خواهد نخواهد زیاد می شود و یک از مصیبت های اساسی در این است که وقتی که این چنین فضا است، اولین در این جامعه که مثلا ترک میکند این جامعه زیایان هستند و ببینید که یک اصطلاح سیاسی که در دنیا رایج است، اصلا این اصطلاح سیاسی فرار مغزها میگویند، در تاجیکستان همین اصطلاح بیشتر چه میشد تلفظ میشود یا گفته میشود که واقعا در تمام مطبوعات ها، در تمام انستitوهای دولتی یا انستitوهای دموکراتی این اصطلاح در تاجیکستان استفاده میشود و دیده میتوانیم که واقعا اولین نفرایی که تاجیکستان رو ترک کردند اینها یعنی که زیایان و یا اینتلیجنت های تاجیکستان بودند. و دیگر مسئله که میخواستم در اینجا گویم، در تاجیکستان من شما روند مهاجرشوی اصلا چگونه است؟ اصلا خود مهاجرت دو مثلا چی دارد؟ دو نمود است، یک نمود اجباری و یک نمود اختیاری. مثلا مهاجر میتواند اجباری باشد، مهاجر میشود اختیاری باشد. در بسیاری از کشورها اختیاری است. اختیاری کدام وقت گفته میشود؟ اختیاری همون وقت گفته میشود که در کشور تو جای کار باشد، جای کاری مناسب باشد، فضای آزادی باشد، مطبوعات آزاد باشد، یعنی خلاصه همون شکل دولتداری، مردم سالاری باشد، ولی تو اختیار داری که بسیار با یک کشور، با یک شرکت شرطنامه ببندی و در آنجا روی همچون مهاجر فعالیت کنی، کار کنی، یا به خاطر زن یافتن یا به خاطر یگان کار دیگر اختیارا میری در یک کشور دیگر مهاجر میشه که این رو مهاجر اختیاری میگویم. ولی مهاجر اجباری این مهاجری است که مجبور است که خاک کشورش را ترک کند و در یک کشور دیگر، یک در کشور بیگانه کار و فعالیت کند به خاطر زنده ماندن، به خاطر نان یافتن، به خاطر زندگیش را در کشور خودش آباد کردن است که همین روند مهاجرشوی تاجیکستان یا تاجیکان به همین مهاجری اجباری دخل دارد. این یگان بسیاری ها یا خود حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر مجبور میکنند یا بیشتر همین اصطلاح را استفاده میکنند که گویا که مهاجرت تاجیکان مهاجرت روند طبیعی باشد و بسیار از مکزیک یا نمیدونم از چند کشورهای دیگر مثال میبرند. واقعا این روند طبیعی نیست. این روند اصلا این روند اجباری است، اجباری مجبور است و واقعا حرف شما واقعا جان دارد. کلیوم جان ببخشید سخنتون رو بریدم. همین وقتی که با یک نماینده حکومت اگر وقتی که همین موضوع رو بحث کنید، اون میگه همین مهاجرت یک چیزی طبیعی است و در تمام جهان هست است. اما اینو ببینید که از 10 میلیون اهالی تاجیکستان انا بگیریم 3 میلیون از مهاجر است، یعنی 30% مردم مهاجر است. این را ما نمیتوانیم گفت که مثل تمام کشورها که 30% اهالیش بیرون شود. همین غلط نیست؟ بله درست است. شما یگان آمار ما همین قدم آمار میکنم چون کار من با مهاجران است و مانیتورینگ کردن این مسئله هست. وقتی میبینم در یگان کشور حالا من نفهمیدم که اصلا شما 30 ولی با کمتر گفتید. تقریبا ما حساب کردیم که از 35 تا 36% انسان‌های کارشایم تاجیک، قوه کاری کارشایم شهروندان تاجیکستان در مهاجرت هستند. در یگان کشور نیست. مثلا بعد کشورها 5%، 6%، 7% هست، 7%، 6% و اینها هم یک مهاجران بیشتر مهاجران اختیاری هستند. وقتی که مهاجر اختیاری میشن روند طبیعی گفته میشود. مرحبا شما چی میگید؟ آقای نام جان، حاضر همین سوال پاسخهای شما از حرفهای شما به ذهن من همین چیز میاد که اینو ببینید که اگر ما گیریم همین 30% مردم کارشایم، یعنی که اونی که کار کرده، مهنت کرده، استحصال کرده میتوند از تاجیکستان رفتن، بیرون شدن، یعنی
آنهای بیرون میشوند که در عین جوانی اند و عین وقتی پرقوتی و پر احساساتی و یعنی میتوان پرغیرتیشان. آیا همین چیز خود حکومت تشکیل نکرده است که مثال به منفیتش هست همین که همین یک گروه جوانان و مثال قوه کاری یک محرک جامعه بیرون از تاجیکستان باشد؟ این آیا این به منفیت خود حکومت نیست؟ بله، این بیشتر به منفعت حکومت است و به همین خاطر حکومت به این توجه زیاد ندارد به ماجرا. من واقعا میگویم چون من برنامه رشد ملی، اگر کسی که برنامه رشد ملی جمهوری تاجیکستان خوانده دیده باشد، چون واقعا اونجا یک برنامه خوب است در روی ورق. درباره مهاجرت یگان حرف و یگان برنامه نیست، فقط در اونجا یگان برنامه چی هست، وسعت‌دهی شغل پرمحصول نویسگی، یعنی که در همین استراتژی رشد ملی جمهوری تاجیکستان که سال 2015 تصویب رسید تا سال 2030، یعنی استراتژی برای 15 سال ریخته شده است و در همین استراتژی مثلا تامین امنیت انرژتیکی و استفاده ثمربخش نیروی برق، علاقه ما در سال 2023 سال 23 ما زندگی داره 2023. این استراتژی رشد ملی سال 2015 به تصویب رسیده است، یعنی که در همین با این استراتژی سال مردم با انرژی یعنی که تامین شده باشد. حالا 7 سال دیگه مونده است مردم از برق اذیت میکشند، یا راههای از بنبست کمیونیکاسیونی که همیشه پرزیدنت مثلا در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در پیامشون این گپای میگوید، تامین امنیت اوزقواری. و چهارم هدف اساسی در همین رشد ملی جمهوری تاجیکستان وسعت‌دهی شغل پرمحصول، یعنی که در اونجا که دیگه مردم به چه جای کار تامین میکنیم، مثلا زواد و فابریکای مثلا میکنیم، یعنی که باید که مثلا طلبات این زواد و فابریکا، طلباتی که محصولات میبرد با طلبات جهانی مثلا سازگار باشد. یعنی این چیزهای هست، ولی درباره مهاجرت نیست. یعنی که از این برنامه رشد ملی فهمیده میشد که تاجیکستان تماما توجه به این مهاجران، برعکس اونها زینترسون هستند، یعنی آنها بیشتر با اون خواهشان بیرون روند. ولی من به این مسئله حاضر میبیام. من میخواستم که یک مسئله خیلی مهم اینجا مثلا برای شما، برای تماشابینان بگویم. خیلی که ما گفتیم همین مسئله مهاجرت در تاجیکستان 3 مرحله، اصلا در مهاجرت 3 مرحله هست، در مهاجرت شوی 3 مرحله هست. اولین مرحله اول تقریبا خطر برای جامعه، برای کشور، برای دولت ندارد، ولی 2 مرحله که بعد از این وقتی که حکومت جامعه به مرحله اول توجه نمی کند و کار میکنند که این مرحله به مرحله دوم گذرد و مرحله دوم به مرحله سوم گذرد، خیلی خطر برای خود هویت این ملت و خود کشور و دولت داره، خیلی تاثیر منفی دارد. اول مرحله مهاجرت این مرحله موسمی است، یعنی مرحله است که همیشه مهاجر موسمی کار میکند که در تاجیکستان اولین مرحله تا سال 2010 اگر هر کسی که میدوند این مرحله رو پشت سر کرد، وقتی که حکومت توجه نکرد به یک مرحله دیگر گذشت. مردم همیشه پیش بهار میرفتند، زمستان برگشته بر نزد زن و فرزندانشون می آمدند، مصیبت کمتر بود، فاجعه کمتر بود. اگر ما ببینیم، اگر اون تمام آمارها رو اگر ما واقعا سال به سال ببینیم، فاجعه کمتر بود و خود کشتن یا وفات کردن در روسیه هم از جانب تاجیکا کمتر بود، چون اونا بهار میرفتن، زمستان می اومدن در نزد زن و بچه ها تامین خانه میکردن و اون ذخیره که کرده آوردن تا بهار میخوردن، با میرفتن با همون 6 ماه 7 ماه تا زمستان کار میکردن. گشت این روند تا سال 2010 بود، وقتی حکومت توجه نکرد. برای حکومت راحت بودیم که مردم اینقدر پول وارد میکند، اقتصاد تاجیکستان مثلا چرخگردان میشود. وقتی توجه نکرد دیدن که مردم توجه نیست، بهبودی در تاجیکستان نیست، فضا خشن‌تر میشود، به مرحله دوم گذشت. این مرحله مهاجر دراز مدت شد، یعنی که یک مهاجر میرفت سالها در روسیه یا در یک کشور دیگر مهنت میکرد، کار میکرد، چون آمدن وی به تاجیکستان هیچی مثلا یگان افکت نمیدید، یگان میدید که از جانب حکومت، از یعنی که مثلا
یک расход اضافگی میشد. برای همین расход نشدن، برای قوت صرف نکردن، جای کارش از دست ندادن می ایستاد. یک سال دو سال کار میکرد، بعد گشته می آمد. ولی فوجیه از این کلانتر شد، فوجیه کلانتر شد. و همینطور وقتی که ببینید که وقتی که در همین مرحله هم حکومت جمهوری تاجیکستان یگان برنامه درست برنامه‌ریزی نکرد. اگر چنده که اول کمیته شغل اهالی بود، کمیته رو به وزارت برگزاشتند. یعنی سال 2012 خطا نکنم از کمیته به وزارت برشد. وزارت یک اینستیتوت کلان است، از کمیته نگاه کرده، ولی اون وزارت هم هیچ کار کردن نتونست. و این مرحله حاضر ببینید که این مرحله مهاجر دراز مدت تا سال 2015 16 دوام کرد و از سال 2016 این جانب مهاجران بازمانده شد. یعنی که مهاجرانی که میرفتن الکی بازمانده شدن، در فکر گرفتن شهروندی یک کشور دیگر شدن. بله. یعنی اون مهاجرا گفتن که یعنی که بله اویلوی، یعنی که اویله زن و بچه‌ها در فکر آن شدن که دیگر در همین تاجیکستان حیات وجود ندارد، برای ما شرایط وجود ندارد، برق نیست، آب نیست، زندگی نیست، فضای آزادی نیست، تمام اون شکل‌های دولتداری برای یک انسان وجود ندارد تقریبا. اونا فکر کردن گفتن که مهاجر ما رفته آمدن، حتی همین دراز مدت مهاجر دراز مدت نیویگد نشد گفته روسا، یعنی که بدنشان دوام نشد و گفتن که من زن و فرزندام گرفته به همون جای کارم میروند. و ببینید که قشلاق به قشلاق مردم نیمی قشلاق‌ها خالی شدند، مردم رفتند با پول با چیز شهروندی یک کشور دیگر رو قبول کرده ایستادند که چون که همه ما میدونیم در یک روز 500 600 نفر شهروندان تاجیکستان، همون مهاجرا شهروندان که اولا این مرحله رو پشت سر کرد، آمدن شهروندی یک کشور دیگر رو صاحب شدند و این واقعا یک بدبختی است. بهترین، خیلی خوب شرح دادید، خیلی خوب شرح دادید. حاضر درباره وزارت گفتید، وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان. روزهای نزدیک در وسایل اخبار عامه خبر نشر شد که وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با کشور دیگری یعنی کشور کره جنوبی میخواد شرطنامه مهاجرت بندد و تاجیکان را آینده در با آنجا به مهاجرت روان کند. در گذشته ما خبر داشتیم که همین حکومت تاجیکستان میخواد تاجیکان را روانه امارات متحده عرب کند، دبی یا که قطر روان کند در ساختن مثال همون ورزشگاه سال چمپیونات جهان و دیگر. یعنی حکومت تاجیکستان در جستجوی بازار نو مهاجرت است. بفهمید؟ یعنی با این کار حکومت چی میخواهد؟ یعنی در جستجوی است اما در پیدایشش نیست. یعنی او همیشه ما تاجیکستان واقعا از عهده تامین کردن مردمش نمیبراید که کشور تاجیکستان از عهده نمیبراید که همین 10 میلیون اهالی خودش رو با همین نانش در همین تامین کند، یا که حکومت از عهدهش نمیبراید. میفهمیدن سوال ما؟ یعنی سطح گنجایش همین تاجیکستان همچون یک کشور از عهده تامین کردن مردمش نمیبرد، یا اینکه مقامات حکومت نمیتواند که این مردم رو با کار تامین کند. بفهمید؟ یعنی نظر شما در همین مسئله چی است؟ یک سوال مهم است، واقعا یک سوال اکادمیکی و یک جواب خیلی نیک و دقیق. البته از نگاه کارشناسی و باز هم متخصصان به این جواب داد بهتر است. من همچون چون نماینده پیمان ملی تاجیکستان هستیم و خیلی در این مسئله ها کار و فعالیت میبریم، نگاه من و چنین است که واقعا حکومت تاجیکستان اگر خواهش داشته باشد میتواند که مردم خودش را با کار مناسب با جای مناسب تامین کند. ولی ما بیشتر به همین خلاصه آمده رسیدم که تاجیکستان خواهش، خیلی که در اول برنامه گفتم، خواهش ماندن جوانان، ماندن شهروندان تاجیکستان در خود تاجیکستان نیست است. یعنی آنها بیشتر خواهش دارند که مردم در خارج کشور باشد و در آنجا کار کند و چون این دو جنبه اساسی دارد از نگاه من. یکم این جنبه سیاسی و
امنیتی است. مثلا چرا ما سیاسی و امنیتی میگوییم؟ به خاطر آنکه وقتی که شهروندان تاجیکستان به خصوص جوانان در خارج کشور زندگی میکنند، فعالیت میکنند، آنها بیشتر در فکر زندگی خوب است، بیشتر در فکر زندگی عالی خود است. و در تاجیکستان یک شرایطی از تاجیکستان دارد که مثلا مثل که ناروشن است، هر لحظه میتواند که یک بنبست واقع شد، به انقلاب و نمیدونم به خیزش مردم شود. و به خاطر همین تاجیکستان میخواهد که وقتی که خیزش میشود، وقتی که انقلاب میشود، وقتی که بیداری مردم میشود، اگر بگوییم همین جوان ها میخواهند که نباشد در تاجیکستان، چون همین نیروی جوانان رو بازداشتن یا اداره کردن به کنترل گرفتن خیلی مشکل است. و به خاطر همین بیشتر حکومت جمهوری تاجیکستان میخواهد که جوانان، بخصوص جوانان، مهاجر باشد و برای اینها جای کار در تاجیکستان تامین نمیکند و از یک کشور دیگر خواهش میکند با واسطه شرطنامه کاری، با واسطه نمیدونم با کارهای دیگر، خوب بخصوص همون وزارت شغل اهالی، مثل که شما گفتید کره جنوبی که شرطنامه بستند، اون شرطنامهش برای ما معلوم نیست. و پیش از این شرطنامه بستند، اول اینا بگویم که خود تاجیکستان اول 50 نفره سال اکتبر سال 2022 به کره جنوبی فرستاده بود، چون کره جنوبی هم اول شرط گذاشت که اول 50 نفره برای ما میفرستانی، ما این تمام ظرفیت ها کار کردن این مردم رو میبینیم و اگر از عهده این کارها برآید، ما بعدا به شما شرطنامه میبندیم. آنها بیشتر برای گوچرانی و از بحر علف چینی و به همین کارها جلب کرده شده بودند و وقتی که دیدن که تاجیکستان، یعنی که مردم تاجیک از این عهده این کارها میبراید، آمدند با تاجیکستان شرطنامه بستند. و جنبه دوم، این جنبه اقتصادی و اجتماعی گفتم، واقعا تاجیکستان میخواهد که بیشتر از خارج کشور پول تامین شود، اسعار خارجی بیشتر. برای همین یکی از عامل‌های اساسی درآمد تاجیکستان خود همین مهاجرا است. برای همین میخواهد که در خارج کشور فعالیت کند و اون مبلغ‌هایی که برای خاطر اون کره جنوبی قطر اینا عائله‌اش برده نمیتوند. این فقط شرطنامه به خاطر اینکه مردها یا زن‌هایی که شماره زنها یا شماره مردها میرد، عائله نمیرود اونجا. وقتی که اونجا میرد، عائله‌اش در اینجا هست، حتما پول به تاجیکستان برمیگرده. و یک جنبه دیگر سیاسی این است که تاجیکستان میخواهد که از دست روسیه کمی خلاص‌تر شود، اگر اونچه بگوییم، به خاطر آنکه هر کسی که میدوند که روسیه بیشتر همین فشنگ، چون مهاجرا خیلی زیاد هستند، شما هم خوب گفتید که تقریبا 3 میلیون، واقعا 3 میلیون و 600 هزار ما حساب کردیم در سال 2022 3 میلیون و 600 هزار مهاجرا در روسیه کار میکردند و یکی از فشارهای اصل ابزار فشار برای روس‌ها همین مهاجرا هست و بیشتری با همین ابزار با حکومت جمهوری تاجیکستان مسائل سیاسی خود را حل و فصل میکند. به خاطر آنکه خود رژیم رحمانوف از این فشنگ آزاد شود، خیلی کوشش کرده است که این از سال 2010 آغاز شد همین کار، خیلی آغاز شده کوشش کرده است که برای این مهاجرا یک بازار نو و مهاجران مهنتی ما پیدا کند و تاجیکستان حالا یک فابریکه مهاجرساز یا فابریکی مهاجر برار به یک فابریکی مهاجر برار تبدیل شده است. ببینید که در یک سال ما تبدیل افتاده، پترو تبدیل افتاده. یعنی ببینید که 250 ما حساب کردیم 250 تا 270 هزار نفر در یک سال مهاجر تیار میشد در تاجیکستان و این خیلی یک رقم کلان است. با فایز تاجیکستان تقریبا 3% هر سال به شغل با اهالی که در تاجیکستان اگر ما به فایز برگردانیم تقریبا 3% می شود. برای همین این عامل ها هست و این عامل های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی هست و بیشتر تاجیکستان حرکت میکند که بهتری جوانان در خارج کشور باشد. سلامت باشید دکتر الهام جان. حاضر اینجا شما از روسیه یادآور شدید،
این سوال بعدی من خودش مخصوص برای روسیه بود. روسیه نه، خود تاجیکستان روسیه را همچون شریک استراتژی خود اعلام میکند. در همه نشست‌ها راهبریت کشور خود شخص امام علی رحمان روسیه را یک شریک استراتژی و میتوان گفت که یکی از کشورهایی است که برای تاجیکستان از همه نزدیکتر برای کفیل امنیت اجتماعی و اقتصادی و حربی و همه طرفه است. یعنی به روسیه خودش رو تصور کرده نمیتواند حکومت تاجیکستان. اما در برابر این چخیل که گفتیم 30% اهالی تاجیکستان در روسیه قرار دارند. کسی میخواند، کسی کار میکند، کسی با دیگر کار. در روسیه حق و حقوق مهاجر تاجیک همیشه پایمال میشود. از اول ابتدا پایمال میشد تا امروز پایمال میشود. خواه حکومت تاجیکستان در راهبری امام علی رحمان واکنش کنند، حالا که ما واکنش جدی رحمانوف را اوید به حال مهاجران تا همین وقت من ندیدم، نخواندم، نشنیدم. وزارت ها و کنسولگری ها، سفارتخانه بعضا واکنش میکنند در همین آخران ریت هایی که بالای مسافر مهاجران تاجیک میشد. اما با این وضع تغییر نمی‌یابد. حالا پیش از همین برنامه یک نوار تماشا کردم من که یک نفر میگوید که در حال هوا 45 گرادوس 40 گرادوس، حالا خداوند دروغگو نکند، 40 گرادوس خنک است، من در کوچه در جستجوی کار هستم. یک تاجیک مراجعت کرده است، او گرادوسی که نشان می‌دهد میگه که من در جستجوی کار هستم. این منصبداران، یعنی منصبداران مراجعت کرده میگه که یعنی مسئولیت کشور رو در ذمه داره، در غم ما باشه. اما متاسفانه با همین قدر مداحی حکومت تاجیکستان نسبت به روسیه اعتبار نمی‌دهد. به حقوق مهاجران عموما احترام قائل نیست. در این حالت مهاجر مهنتی چی باید کند؟ مسئولیت شما همچون کارشناس مهاجرت اکنون من نمیگم که حکومت چی باید کند، چون که حکومت از دستش کار نمیاد. حکومت میخواد هرچی دورتر از نظرم باشه دور نرو، مثل همین خیلی مقال برین. اما شما همچون یک کارشناس به مهاجران چی مسئولیت میدید؟ اصلا واقعا یک سوالی که همیشه ما این سوال رو میشنویم و واقعا به این سوال جواب دادن هم اصلا از یک طرف آسان است، از یک طرف مشکل است. چون وقتی که حقوق یک شهروند در تاجیکستان با درجه پایمال می شود که مثلا با یک حرف گفتن، با یک فهماندن آن رو فهمانده نمیتواند، یعنی که شهروند تاجیکستان در خود کشور خودش حقش، حقوقش پایمال می شود، در یک کشور دیگر از این بدتر خواهد شد. ببینید که در تاجیکستان، در روسیه از همه به حقوق ترین، شاید که ما همیشه میگم به حقوق ترین شاید شهروندان تاجیکستان باشد در روسیه. حتی ببینید که صفی در همین جنگ اوکراین و روسیه که تقریبا 2 سال میشود، در ماه فوریه سال آینده، حالا 1 سال و 10 ماه یا 1 سال و 11 ماه شده است، ببینید که در همین نیروهای مسلح روسیه صف تاجیکان از صف، یعنی که مهاجران تاجیک که در روسیه بودند، در صف همین قواهای مسلح روسیه به جنگ مجبوری برده ایستاده است. ببینید که در یگان این از همه پایمال شد، بهترین پایمال شدن حقوق انسان را نشان میدهد که ما نوارهای خیلی زیاد داریم. و ببینید که حتی کشورهای از نیپال و بنگلادش و میامی و همون آسیای شرقی، همون کشورهایی که در روسیه هستند، اونها رو وقتی که به جنگ میبرند، حکومت این کشورهای خیلی ضعیف است، ولی به روسیه چیکار کردن؟ تاثیر رساندن، گفت نوت فرستادن، یک کار کردن که این شهروندان خودشان رو از میدان جنگ بیرون کردن و به کشور همون نیپال یا به کشورهای دیگر، کشورهایی که روسیه مجبور آنها رو از نمیدونم وокزال و ایرپورت و مترو اینجا قاپیده به جنگ برده بود، آنها رو از جنگ آوردند و به کشورشان فرستادند. اما در تاجیکستان، با شهروندان تاجیکستان چی شد؟ برعکس، هیچ وقت من نشوندم که حکومت جمهوری تاجیکستان، خیلی مردم جلب بسیار شکایت ها برد، ولی نه سفارتخانه تاجیکستان در روسیه و نه خودی کسی زنگ بزن. آوازی من میره، یک زنگ زد در با تلفن خلاصه کلان، نه حکومت جمهوری تاجیکستان اعتراض کرد و نه خودی سفارتخانه
тоҷикистон дар русия эътироз кард. бубинед ки ин аз ҳама баҳтарин поймолшии ҳуқуқи мардуми тоҷик нишон медиҳад ки бе ягон пурсидан. ва ё ҳамин рӯз бубинед, имрӯз ман як наворе ҳам дидам ки дар ҳамун бозори кадоме аз бозорҳои русия, бадон садовни гуфтам ба фикри ман, полисҳо як таксиронро зада маҷруҳ карданд то оне ки он беҳуш шуд, дар беморхона ҳозир аст ва намедонам ки ҳоли он чӣ шуд, мурдааст, зинда аст. вале бубинед ки ҳатто полисҳо, яъне ки мақомотҳои давлатӣ, мақомоти шуҷоат пайдо мекунанд ки шаҳрванди тоҷикистонро даст бардоранд, шаҳрванди тоҷикистонро бе ягон огоҳӣ, бе ягон кор шапотӣ зананд, ба лату мушту лагат бикӯбанд. яъне ки мақомотҳои давлатӣ бубинед, ба хотири он ки ҳеҷ гоҳ ҳукумати Тоҷикистон эътироз накардааст. вақте ки ҳукумат эътироз намекунад, албатта ин амалҳо, ин ҳодисаҳо даҳҳо маротиба зиёд хоҳад шуд. бале, воқеан ман дар ҳамин фикри шумо, дар ҳамин савол дар зеҳнам буд ки ҳоло мехостам пурсам, лекин худатон ҷавоб додед. ина бинед, кишварҳое ҳастанд аз нигоҳи сиёсӣ гирем бо Русия на он қадар хубанд. дар ҳамин солҳои охир кишвари Грузия ва Арманистон ки каме бо роҳбарияти Русия, мисли ки Тоҷикистон Раҳмонов ба онҳо, ба роҳбарияти Русия маддоҳӣ мекунад, онҳо намекунанд. аммо муҳоҷирони онҳо ҳеҷ вақт мисли тоҷик зери ладукуби полиси Русия қарор намегиранд. агар муносибати байни давлатҳоро гирем, Тоҷикистон яъне аз яке аз кишварҳои вафодортарини Русия аст. муҳоҷираш ҳам зери яке аз муҳоҷирҳои қишре ҳастад ки пасттарин қарор дорад. ҳамин ҳоло афғонҳо ҳастанд дар Русия, ветнамҳо, дигар миллатҳои бисёре ҳастанд, ё ки чӣ хел ки гуфтам Гурҷистону арманиҳо. аммо ҳеҷ кас мисли тоҷик латукуб намешавад. воқеан ба фикри ман бале, ҳатто ҳамун ҳамсояи кишвари мо қирғизҳо, ҳуқуқи онҳо аз як ҳуқуқи шаҳрванди Тоҷикистон болотар аст дар назди корхонаҳо, дар назди кор кардан, яъне корҳое интихоб мекунанд ки корҳои беҳтартар аст. ва бубинед ки агар яке аз мақомотҳои давлатӣ ё аз ҳамун шаҳрвандони Русия як вақт як наворро тамошо карда будам чанд вақт пеш, як қирғизро латукӯб кардан, он тамоми ҷамъияти қирғизҳо дар Русия ба по хестанд, як митинги калон барпо карданд ва ҳукумати Қирғизистон ба вазорати корҳои хориҷии Русия нота фиристод ва ҳаққу ҳуқуқи худашро талаб кард ва тамом он латукӯбкардо ки мақомотҳои давлатӣ буданд дар назди як шаҳрванди Қирғизистон ҷавобгар шуданд. аммо чаро Тоҷикистонро шаҳрвандон латукӯб мекунанд, мардуми тоҷик мехоҳад ки як дар назди сафоратхонаи Русия ё дар назди сафоратхонаи Тоҷикистон дар як назди майдон пикет ё тазоҳурот барпо кунад, аммо метарсад. ба хотири чӣ? чун дар таҷриба нишон дод ки вақте худи шаҳрванди Тоҷикистон дар он митинги пикетҳо дар назди сафоратхона ба хотири Бадахшон, ба хотири Тоҷикистон, ба хотири ҳаққи ҳуқуқи худашон тазоҳурот барпо карда буданд, чӣ шуд? даҳҳо нафари онҳоро депорт карданд, ба Тоҷикистон оварданд. худи ҳамин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро зиндон кард. бубинед ки имрӯз мардуми Тоҷикистон агар онҳоро пуштибонӣ кунад, як нафарро гуфтем ки ҳамин рӯз латукӯб кардан, мардум омода аст ки тазоҳурот кунад ба хотири ҳуқуқи ҳамин шаҳрванди Тоҷикистон. аммо мардум як фазое сохтанд, тарсро дар қалбашон ҷо карданд ки мардум медонад ки пагоҳ худи мақомотҳои Русия ва Тоҷикистон даҳҳо нафарро боздошт мекунад, ба Тоҷикистон мебиёрад, бо як моддаҳои сохтаи бофта мисли экстремизму терроризму намедонам мошеннику инҳо, онҳоро чо мекунад? ба ҳабсу ба зиндон гирифтор мекунад. ба хотири мардум бар як ҳолате гирифтор шудааст ки намедонад ки ба куҷо муроҷиат кунад ва чӣ кор кунад. ҳоло ина бинед ака Илҳомҷон, дар бораи ҷомеаҳои ҷамоатҳои хориҷиён дар диаспораҳо гӯем. ҳоло дар гузашта мо афродеро доштем ки ин диаспора умуман ҷамъияти тоҷиконро дар он ҷо роҳбарӣ мекарданд, мисли худораҳмати Каромат Шарипов, мисли нафари дигар зиндонии сиёсӣ Иззат Амон, ҳамин хел, ё яке аз ҳуқуқшиносони дигар Каримҷон Ёров, амсоли инҳо. мо доштем роҳбар,
همین تاجیکان در روسیه راهبر داشتند. یکی را با یک بهانه آوردن تاجیکستان، دیگر را با خودی حکومت تاجیکستان آورد، سومی مجبور شد از صحنه دور شود. یعنی همین راهبر خود را اگر من مردم در اساس باید که خودش از خودش حقوقش دفاع کند، اما آن افرادی که برای این مردم سرسپردگی میکنن وقتی که بسرشان بار میافتد دیگر مردم و آنها حمایت نمیکنن یا بی‌طرف میشوند که سببش به فکرم همین بدبختی میشد که حاضر شده ایستاده. حاضر تاجیکان میتوان گفت که یگان شخصیت در سر ندارن در روسیه که از آنها حمایت کنند. همین خیلی بله درست است. برای همین خود حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی منفعتدار هست که چنین دیاسپوراهای آزاد، دیاسپوراهای پرقوت در روسیه وجود نداشته باشد. اون دیاسپورا بیشتر میخواهند که همکار حکومت جمهوری تاجیکستان مثل حکومت جمهوری تاجیکستان باشد و از همین سبب کرامات شریپوف، عزت امان و ده ها نفر دیگر، فرهاد عادینایف، کریمجان یوروف و آنها را دلهای جنایتی ساخته و بافته برپا کردند، ساختند و توانستند که چند نفر آنها را به تاجیکستان بیارند، چون منفعتدار نیستند. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان منفعتدار می بود هیچگاه به این دیاسپوراها کار نمی گرفتند، برعکس آنها را برای پرقوت شدن، قدرتمند شدن کمک می رساندند. چون که به همون دیاسپورا که خودشان کار و فعالیت میکنند به آنها کمک می رسانند، هر کمکی هست، اما با دیاسپورا. از همین جهت در روسیه یگان دیاسپوری پرقوت تاجیک وجود ندارد. بله واقعا بازداشت آخر یعنی مثال همین امرالدین علوتشویف یا که چهارشنبه اینو بازداشت‌ها به نظر من خیلی یک میتوان گفت به اصطلاح مردمی میان مردم تاجیک را در روسیه شکست. همین بازداشت‌های اخیر حکومت میان مردم مهاجر تاجیک را در روسیه شکست. واقعا همین خیلی. حاضر اکایل هام جان یک موضوع اساسی دیگر رو میگذاریم. حاضر 12 دقیقه وقتمون مونده است. شما راهبر اساسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، یکی از راهبران پیمان ملی تاجیکستان هستید. یکی از مثال اگر پیمان ملی از 4 حزب حرکت عبارت باشد، یکی همون حرکت رو شما راهبری میکنید. حالا شما به ما گویید، به تماشابینا گویید که خیلی ما اکنون امروز حکومت ظرفیت و کاردانی حکومت رو مردم به چشمش دیده ایستاده است که حالت به همین حال گرفتار شدیم. شما آیا گفته میتوانید که در آینده ما به این امید داریم، مردم هم امید دارن که مثال همین مخالفان یعنی یک سر قدرت می آیند و یک حکومت مردمی همون دولت رو به دست خودش میگیرد. اگر شما گفته میتونید که پیمان ملی تاجیکستان اگر در آینده در نصیبش باشد و حکومت در دستش باشد، برای همین اصلاح همین روند یعنی برای مهاجران را کم کردن آیا یگان برنامه در دست دارد؟ آیا پیمان ملی دعوا کرده میتواند که من میتونم همین کار رو اصلاح کردم؟ بله، پیمان ملی تاجیکستان این دعوا رو دارد. من با همین مثلا حرفم رو آغاز کنم. پیمان ملی تاجیکستان سال 2021 یک برنامه فراگیر خودش را اعلان کرد و این در تمام مطبوعات ها و در تمام وسایل اخباری عامه و پایگاه‌های اجتماعی نشر و پخش شده است و این برنامه پیمان ملی تاجیکستان از 19 باب عبارت است و بیشتر در این برنامه که یک برنامه استراتژیک است به خود حکومت هم اصلا این برنامه بر خود حکومت هم که میتوانید از حال حاضر عملی کردن این برنامه اگر آغاز کند به خاطر بهبودی مردم تاجیکستان. چه گفتم اینجا بند علاهیده یا بند مخصوص برای مهاجران نیست. وقتی که من درباره فضای خطرناک تاجیکستان در اولین برنامه شما گفتم، یعنی که عامل‌های مثلا مهاجر شوی تاجیکستان که این عامل‌های مثلا اقتصادی هست، عامل‌های سیاسی هست و دیگر عامل‌ها، یعنی وقتی که همین فضا رو برای مردم آماده میکنه در تاجیکستان، مهاجرا خودشان به تاجیکستان برمیگردن. یعنی ما چگونه مثلا فضای اقتصادی، اگر درباره فضای اقتصادی گپ میزنیم، اگر ما برنامه داریم که
демонополия кардани тамоми сохторҳои иқтисодӣ. Шумо имрӯз бубинед ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми низомҳои сохторҳои иқтисодӣ ва тамоми тиҷоратҳое ки дар Тоҷикистон ҳаст, онҳоро монополия кардааст. даҳҳо ширкатҳои худашро дорад ки на андоз месупоранд, на боҷи гумрукӣ доранд ва инҳо як монополистҳо гирифтор шуданд. Агар мо ҳамин монополистҳоро аз байн бубарем, яъне ки фазои бемонополӣ шавад ва ҳар кас метавонад ки дар ин сохтори тиҷоратӣ кору фаъолият дошта бошад, ин фазоро барои мардум омода кунем, ҳатман муҳоҷиро бармегардад. ё фазои озоди сиёсиро барои мардум муҳайё кунем, яъне бештари барномаи паймони миллии Тоҷикистон ислоҳот ворид кардан дар низоми сохтори давлатдорӣ, дар низоми мақомотҳои ҳукумати давлатӣ, дар ислоҳот дар боби маориф, дар боби тандурустӣ, дар боби воситаҳои ахбори omma. Яъне вақте ки фазо барои мардум омода мешавад, ман 100% бовар дорам ки он муҳоҷирое ки бештар дар Русия кор мекунанд ва хеле ҳам сахт кор мекунанд бармегарданд. Бубинед ки вақте ки 1 миллион тоҷикон вақте ки ҷанги бародаркушӣ дар соли 92 оғоз шуд, дар ҳамсояи кишвари Афғонистон 1 миллион тоҷикон гурехта рафтанд. Вақте ки фазои сулҳу оромӣ камтар шуд, инҳо баргаштанд. Ҳоли ҳукумати Тоҷикистон эълон мекунад ки гӯё ки инҳоро Эмомали Раҳмонов оварда бошад. Эмомали Раҳмонов онҳоро овардагиш нест аст. Инҳо вақте ки фазо ором шуд, сулҳу субот шуд, яъне ки даст дода шуд барои сулҳ, инҳо баргашта омаданд то ки хонаҳои худро соҳиб кунанд. Яъне ки вақте ки фазо омода шуд, ман дар 100% боварӣ дорам ки на танҳо муҳоҷироне ки дар Русия кор мекунанд, дар Аврупо имрӯз кор мекунанд ё дар як кишварҳои дигар ки хеле кишварҳои хубам ҳаст, онҳо ба Тоҷикистон бармегарданд. Мо дар ҳамин барномаи паймони миллии Тоҷикистон дар бораи сохтори бонкдорӣ ҳам як боб ҳаст. Дар боби бонкдорӣ, яъне мо дар он ҷо пешниҳод кардем ки яъне ки дар низоми сохтори бонкдорӣ бояд низоми бонкҳои исломӣ ҳам ташкил карда шавад ки бештар ба мардум ғайрифоизӣ маблағ медиҳад ва ба хотири тиҷорат кардани яъне ки берибо агар бигӯем, ва ин яке аз бефоиз ва бефоиз, ин яъне ки худаш таблиғкунандаи омада ба хотири як муҳоҷир, ба хотири як нафаре ки дар Тоҷикистон мехоҳад кору фаъолият дошта бошад, инвеститсия ё маблағ лозим аст ва ин инвеститсия бояд давлат бикунад. Ҳоло ки гап дар бораи ҳамин инвеститсия ҳамин омад, мехоҳам як нуқтаи дигарам бигӯям. Ҳоло ҳамин кор чаппа шуда истодааст. Бубинед ки аслан давлат барои шаҳрвандони худаш, барои ҷавонон, барои муаллимон, барои духтурон, яъне ки инвеститсия бояд кунад, бояд сармоягузорӣ кунад. Маслан ҳамин хел барномаҳое ҳаст ки аслан дар Тоҷикистон иҷро намешавад, вале дар рӯи коғаз ҳаст. Барои ҷавонони муаллим таъмин кардани хона ё додани замин ё аз бонк қарз додани беимтиёз, яъне ки бефоиз. Аммо ин чизо ҳастад, вале вуҷуд надорад ин чизо, ё барои худишон, барои шахсони худӣ иҷро мешавад. ҳамин чиза вақте ки паймони миллии Тоҷикистон дар барномаи худаш овардааст ки ин як фарогир шавад, барои тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон имконият дода шавад ки барои бурдани кор сармоягузорӣ карда шавад. Бубинед ки ҳоло чаппа шудааст. Чаро ман чаппа мегӯям? Ҳозир баръакс муҳоҷиро сармоягузори дохилии Тоҷикистон ҳастанд. Бубинед ки дар як сол аз 3 миллиард то 6 миллиард ба Тоҷикистон пул ворид мекунанд. Яъне бо ҳар тариқ масалан пул ворид мекунанд дар як сол. Яъне бубинед ки ин муҳоҷирони мо як сармоягузори беҳтарини дохилӣ аст. Аслан мо барои шаҳрвандони худмон сармоягузорӣ кардамо дар кор, асл бибинем ҳамеша шунаш дар кор. Вале муҳоҷиро баръакс ҳукуматро имрӯз сармоягузорӣ мекунанд, давлатро сармоягузорӣ мекунанд. Ва ҳамин рӯз ман як хабаре хондам ки сокинони шаҳраки Адрасмон, ин шаҳраки Адрасмон дар вилояти Суғд шимоли кишвар мо қарор дорад, ки тақрибан 70 километр аз шаҳри Хуҷанд дуртар воқеъ аст ва роҳи автомобилгардаш хеле масалан хароб шудааст, чун онҷоро ман хуб медонам. мардуми муҳоҷир чандин маротиба худи мардуми ҳамин сокинон ба ҳукумат тақрибан дар ҳамон ҷо 10 солҳо муроҷиат кардааст ки ҳамин роҳро таъмин кун, чун аз рӯзе ки Тоҷикистон ба истиқлолият расидааст, ҳамин роҳ таъмир надидааст, мисли дигар роҳҳои Тоҷикистон ки ҳоло ки масалан таъмир надидааст. ва вақте ки чанд маротиба муроҷиат мекунанд,
حکومت به آنها اعتبار نمیدهد و آنها مهاجران مجبور میشود که خودشون مبلغ جمع کنند و قطعه 10 کیلومتر اون را اسفالت پوش کنند و همین گفتم که 10 میلیون سومانی در سال 2022 در سال گذشته پول جمع کردند و 12 کیلومتری همون قطعه رو اسفالت پوش کردند. ببینید که امروز مهاجران ما هم مثلا سرمایه‌گذاران داخلی هستند و هم کمک کننده حکومت هستند. اصلا برعکس نظر. به خاطر همین پیمان ملی تاجیکستان بیشتر برای اصلاحات های دست در این برنامه است که فضا رو برای مهاجرا برای خود شهروند تاجیکستان فضای رو ساخته است که همه برابر در برابر حقوقی در عدالت و از حمایت ارزش‌های ملی و معنوی برخوردار باشند و یک کار انجام دهند که همه برابر باشد. وقتی که چنین فضا به وجود می آید من فکر میکنم که بیشتری مهاجران خودشان برمیگردند. بسیار خوب، فهما با امیدوار میمانیم که روز میشود این برنامه ها عملی میشوند. حالا وقتی که ما با یک نفر در داخل یا عموما با یک نفری عادی صحبت میکنیم و درباره همین پیشروی که نقشه های پیمان ملی میگیم و سوال میتونید که آیا تو یکان درخت شناندی خود است. حالا من از شما میخواهم پرسم که وقتی در تاجیکستان بودید کارگر داشتید یا نفرای کار میکردن در دستتون با کار تامین کرده بودید یکان نفر؟ بله، من در تاجیکستان واقعا اونا که میگن من هم درخت شناندم و هم مثلا بسیار کمک هم میکردم. مقصد من که همین عینا با کار تامین کردن مردم، یعنی همین تجربه را شما شخصا دارید؟ بله، همین تجربه دارم و حتی در همین کشوری که من مهاجر هستم، هجرت کرده هستم در کشور اروپا، حتی در همین جا هم مردم همین محلی رو با کار تامین میکنم و یک الحمدلله با چند برادر یک شرکتی هم تاسیس دادیم که حتی ما این تجربه و این قوت و قدرت رو داریم که حتی در همین جا هم مردم محلی رو با کار تامین کرده شدیم و در تاجیکستان هم همین بود. من یک وقت مرا کدام از مقامات در یادم نیست وقتی که دعوت میکند میگوید که تو خودت یگان وقت درخت شناندی یا مثلا یگان کمک کردی به دولت. من گفتم که همین اویلی که معاشی که شما میگیرید از انداز من است. گفت حیران شد، گفت چه از انداز تو؟ من گفتم در یک ماه من زیاده از 100,000 انداز مثل یا باج گمرکی با واسطه باج گمرکی یا انداز از فایده انداز دولتی ما تقریبا 100,000 سومانی در یک ماه در یک سال بیش از 1 میلیون میشود که من این اندازها رو میسپارم تا که شما معاش گیرید برای مردم خدمت کنید. بعد گفت حیران شد دیگه یگان گپ یا حرفی هم یافته نتوانست. بعد همیشه صحبت شده بود. بله، این سوال ما عیناً برای همین بود که یعنی تماشابین یعنی وقتی که حرف شما رو گوش میکند باید داند که همین افراد واقعا قدرتی همین برنامه رو راه اندازی کردن را دارد، همین اقتدارش رو دارد. ما چهل که حادث ما گفتید در همین کشوری مهاجرت هم همین کار رو کردم، یعنی شما ملکه خود تجربه خود را وسیع‌تر کردید و خیلی باورم دارم، امیدوارم که انشالله در آینده نزدیک این تجربه خود را در تاجیکستان در سطح بالاترین راه اندازی خواهید کرد. سلامت باشید اکا الهام جان. برنامه ما هم قریب که با آخر رسید، یگان گفتنی داشته باشید. مرحمت. تشکر برای شما که واقعا یک موضوع مهم و جدی رو پیگیری دارید و برای مردم این مسئله ها رو مطرح میکنید. واقعا این چیزی که هم گفتیم مسئله مهاجرت، مسئله هجرت و مهاجرت مهنتی با این شخص دقیقه تمام نمی شود و اگر بار دیگر یا یک چند مراتبه هم در این مسئله صحبت کنید خیلی خوب میشد و من امیدوار هستم که روز میشد که فضا در تاجیکستان تغییر خواهد یافت، تمام اون اصلاحات هایی که ما خواهیم انجام خواهد شد و مردم مهاجر، مردمی که دور از وطن خود، دور از زن و فرزندان خود، دور از پدر و مادر خود کار و فعالیت میکنن، انشاءالله روز در کشور خود کاری مناسب، جای مناسب و زندگی خوب و گوارا رو سزاوار خواهند شد. سلامت باشید، سربلند باشید. با مردم هستیم و انشاءالله امیدواریم که با یک پیروزی حق در تاجیکستان این برنامه رو هم دوام خواهیم داد.
بهترین سلامت باشید. این بود تماشابینان عزیز، برنامه امروزی ما مهمان ما بودن راهبر اساسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی برادر عزیز و گرامی ما الهام جان یعقوب زاده، یکی از راهبران پیمان ملی تاجیکستان. ما حالا واقعا حرف درباره این موضوع خیلی بسیار است، چقدر که گوییم این درد برآمدن میگیرد، یعنی پهلوهای این موضوع پیش آمدن میگیرند. اما مقصد ما چی؟ مقصد ما که شناسایی کنیم هم افراد را، هم برنامه ها را، هم فکر و نظرها را. برنامه ما یک تحلیلی سیاسی است و امیدوارم که مردم تاجیک، ملتی که زیاده از 10 میلیون نفر هستیم، به همان خلاصه خواهیم آمد که باید تغییرات کنیم، باید اصلاحات کنیم و اصلاحات و تغییرات در پایان در ذهنها، در اندیشه ها سر میگیرند و در عمل، در حکومتداری، در سیاست اجتماعی اقتصادیات راه اندازی میشوند و خیلی بر آن باور هستم که روزهای نزدیک، سالهای نزدیک، تمام مهاجران تاجیک که اجباری مهاجر شدن به خاندان خود سر دسترخوان پدر مادر خود سر یک پیاله چای با هم میشینیم و صحبت دوستانه خود را دوام میدیم. در پناه خداوند باشید تا برنامه آینده. خداوند نگهبانتون.